पैरालंपिक च भारतीयों का धमाकेदार प्रदर्शन। अज भारत की झोली पे गोल्ड सने 4 मैडल। अवनी लेखरा ने गोल्ड, योगेश और देवेंद्र ने सिल्वर और सुंदर सिंह ने जितया ब्रॉन्ज। बिजली समझौतियां ते नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर घेरी अपनी ही सरकार। विधानसभा च बिजली समझौते रद्द करने लई कानून लियाउण दी कीती मंग। बोले एक दिन की बजाय 5-7 दिनों का सैशन सद के लियांदा जावे कानून। पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत ते हमलावर होया सिद्धू धड़ा। परगट सिंह ने बोलिया सीधा हमला, कहा हरीश रावत कौन हुंदे ने कैप्टन नूं सीएम फेस ऐलानण वाले। रावत दस्सण कदों होया यह फैसला। करनाल लाठी चार्ज के विरोध में अज फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री का घेराव करनगे किसान। चंडीगढ़ प्रेस क्लब च होनी है मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रशासन के वलों सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। लाठीचार्ज खिलाफ अज करनाल च अगली रणनीति बनाउणगीਆਂ किसान जथेबंदियां। महापंचायत च राकेश डकैत, गुरनाम चढ़ूनी सने कई वड्डे आगू होणगे शामिल। सरकार खिलाफ कर सकते ने कोई वड्डा ऐलान। लुधियाना च 16 साल के नाबालिग ने की खुदकुशी। परिवार मुताबक पबजी खेडण का आदी सी। कई दिनों तो गुमसुम रहिंदा सी ये नौजवान। हुण पुलिस महकमे च नहीं चलेगा हेयर स्टाइल। महिला पुलिस मुलाजमां दे वख-वख हेयर स्टाइल ते लगी पाबंदी। हुशियारपुर दी एसएसपी ने जारी कीते लिखती निर्देश। देश भर च अज जन्माष्टमी की धूम। कृष्ण के रंग च रंगे श्रद्धालु। मंदिरां च सवेर तो ही लगा है भगतां दा तांता। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कांग्रेस के एक नवे कलेश के नाल। जी हां, कांग्रेस दे विच पुराने कलेश सुलझण का नाम नहीं लै रहे, पर नित नवा कलेश कांग्रेस के सामने खड़ा हुंदा है। हुण पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत ते हमलावर हो गया है सिद्धू धड़ा। जी हां, परगट सिंह दे वल्लों सीधा हमला बोलिया गया है हरीश रावत ते कहा गया है कि कैप्टन नूं सीएम फेस ऐलानण वाले रावत कौन हुंदे ने। जी हां, परगट सिंह ने सीधे तौर पर सवाल चुके ने हरीश रावत के उस ऐलान से जिहड़ा पिछले दिनी हरीश रावत वालों किया गया, जिस विच उन्होंने कहा सी कि कैप्टन की अगवाई दे विच ही 2022 दीआं चोणां लड़ीआं जाणगीआं। कैप्टन ही कांग्रेस का फेस ने। तां कैप्टन नूं सीएम फेस ऐलानण वाले रावत कौन हुंदे ने, यह कह रहे ने परगट सिंह। नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी बागियां दे विच शामिल परगट सिंह कहंदे ने कि रावत दस्सण यह फैसला कदों होया है। इस तो इलावा सिद्धू के इट नाल इट वजाउण वाले बयान ते परगट सिंह ने कहा कि इस बयान दे विच इशारा हरीश रावत वाल ही किया गया है। दस दईए कि पिछले दिनी जदों सिद्धू धड़े के मंत्रियों ते विधायकों ने कैप्टन खिलाफ बगावत की तां रावत ने कैप्टन के हक दे विच बयान दिंदिआं कहा सी कि कांग्रेस विधानसभा चोण कैप्टन की अगवाई दे विच ही लड़ेगी। रावत के इस बयान नूं सीधे तौर पर सिद्धू धड़े दे लई झटके वजों एक संदेश वजों देखा गया है। शायद यही वजह है कि हुण सिद्धू धड़ा रावत ते ही हमलावर हो गया है। परगट सिंह का यह बयान अजिहे समय दे विच आया जदों हरीश रावत 1-2 दिनों दे विच पंजाब दौरे ते आउण वाले ने, पर पंजाब फेरी तो पहला उन्हां दा विरोध उस धड़े दे वल्लों जिहड़ा पहला अपनी मंग लैके हरीश रावत दे कोल ही जांदा है। बागी धड़ा तृप्त रजिंदर बाजवा के घर जिस दिन मीटिंग हुंदी है, जिस दिन बगावत का झंडा चुकते हैं, जिस दिन परगट सिंह भी उन्हां दे विच शामिल हुंदे ने, अगले दिन प्लान बनता है कि वाया देहरादून दिल्ली जाया जाएगा। हालांकि देहरादून तो ही वापसी करनी पै जाती है। इधरों परगट सिंह ने भी पूरी तैयारी तक खिंची हुंदी है दिल्ली जाण दी, पर दिल्ली जाण दा प्रोग्राम कैंसल हो जाता है। जिस हरीश रावत नूं समझिया जांदा सी कि विच पै के मसला सुलझाउण के अज उसे हरीश रावत के खिलाफ यह बागी धड़ा हो गया है। वैसे तो बहुत सुलझे हुए साडे लीडर हैगे आ, पंजाब के इंचार्ज आ हरीश रावत जी। क्योंकि 2 महीने पहला ये जिहड़ी खड़गे कमेटी बनी सी जिहदे विच असीं सारे पेश भी होए सी ते उदों ये डिसाइड होया सी भी ये जिहड़ियां चोणां हैगियां ਇਹ मिसिस सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी अगवाई विच लड़ियां जाणगियां। ये तो हुण रावत जी दस सकते आ भी ये जिहड़ियां चोणां जिहड़ियां कैप्टन अमरिंदर सिंह दे जे उन्हां दी अगवाई दे विच लड़नियां ते डिसीजन कदों होया ते इस डिसीजन दा बेसिकली पंजाब दी
ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਵਤ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਟ ਨਾ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੜਗੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਸਿਸ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਥੱਲੇ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਮਤਲਬ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਚਨਬੱਧ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕਿਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੀਡੀਏਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ, ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰੀ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਰ ਗੇਮ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਗਲਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਪਤਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕਪਤਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਪਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਇਹ ਲੀਡਰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਉਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਉਹੀ ਪੂਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਜ ਉਸ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਹੋਣਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਆਫਿਸ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਹੀ ਮਸਟ ਨੋ ਹੂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ 2022 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿਪ ਤੇ ਫੇਸ ਥੱਲੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 360 ਰੁਪਏ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਗੜਿਆਂ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੀਏ। ਅੱਜ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਬੜੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਗੀ ਧੜਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸੀਐਮ ਇਹ
ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਐਮ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਪਾਰਟੀ ਤਗੜਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਚਾਹੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਚ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇੱਥੇ ਆਣ ਨਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਚ ਰਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਮਸਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਜਾਏ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਮਸਟ ਨੋ देयर ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਇਹਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਤੇ ਕੁਐਸਚਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ। ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਫੇਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕਨਵੇਡ ਟੂ ਆਲ ਐਂਡ ਐਵਰੀਬਡੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਦੇ ਆਲਸੋ ਮਸਟ ਰਿਅਲਾਈਜ਼, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੁੱਕਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਉਹ ਟਵੀਟ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਹੋਣਗੇ। अमृत, क्योंकि हरीश रावत एक सुलझे हुए कदावर नेता ने और हरीश रावत होरां दी स्टेटमेंट जिवें हाईकमान कहंदी है उस तरीके की स्टेटमेंट हो जाती है। आज तो 3 महीने पहला देखिए हरीश रावत यही कहते हुए नजर आते थे कि नवजोत सिंह सिद्धू ही कांग्रेस का भविख ने, और नवजोत सिंह सिद्धू का अपना एक स्टाइल है। जो दिल्ली पहुंचे ने हरीश रावत उदों उन्होंने यह भी कह दिता कि नवजोत सिंह सिद्धू तो सिक्सर मारन वाले ने, वो सिक्सर मारते हैं और उन्होंने जी शैली वो वखरे तरीके की है। तो जदों हाईकमान सिद्धू की तारीफ करन नूं कहंदी उदों सिद्धू की तारीफ हरीश रावत करते हैं। जदों हाईकमान कह देंदी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पिठ थापड़ नहीं है तो उदों कह देंगे 2022 दी विधान सभा चोणां कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई दे विच लड़ियां जाणगियां। तां ये पूरी जिहड़ी स्टेटमेंट है वो कितों ना कितों गांधी परिवार वालों कहण ते बाद ही हरीश रावत उस तरीके की स्टेटमेंट दिंदे है। ये भी वेखण वाली गल होएगी अमृत की जदों अगले 1-2 दिनां च हरीश रावत चंडीगढ़ आ रहे ने तां की वो स्टेटमेंट ते रहिंदे ने या फिर उन्हां दी स्टेटमेंट बदल जाती है। क्योंकि जदों मीटिंग खत्म होई उदों भी उन्हां नूं ये सवाल पुछया गया सीगा कि 2022 दीयां चोणां कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई दे विच लड़ियां जाणगियां, तां उस वेले वो टाला वट गए सीगे, उस वेले वो इस मुतलक जवाब नहीं दे के गए सीगे। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਮੁਕਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਟਾਲਾ ਵਟਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਮਰਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਰਹਿਣਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਪੰਕਜ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਖੇਮੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੜਗੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ
ਉਦੋਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਮਿਸਿਸ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਵਤ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨੀਆਂ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਵਤ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਟ ਨਾ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੜਗੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਸਿਸ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਥੱਲੇ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀਪੀਏ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਪਾਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਪਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਫੇਅਰ ਔਰ ਜਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ੋਰਬਿਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਪੀਏ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਨਲ ਐਂਡ ਵੋਇਡ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਕਿ 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰੁਕ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 1.5 ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੌਂਵਰ ਹੋਊ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ, ਉਹਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਚਾਨਣ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਚਾਨਣ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਗ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਲਾਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 4-5 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 5 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ SYL ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ SYL ਦੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਪਾਵਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 5 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਮੰਗ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ SYL ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ SYL ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ SYL ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟੈਂਡ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 5-7 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ। ਤਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 5-7 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ PCC ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸਾਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ SYL ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟੈਂਡ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਠਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਦੋ ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਅਦਾ ਦੇਖੋ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ।
ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੱਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 5-7 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ हेयर स्टाइल नहीं चलेगा। जी हाँ, हुण पुलिस महकमे दे विच हेयर स्टाइल नहीं चलेगा। महिला पुलिस मुलाजमां दे वख-वख हेयर स्टाइल्स ते पाबंदी लग गई है। हुशियारपुर दी एसएसपी अमनीत कौंडल दे वल्लों लिखती आदेश जारी किए गए ने। एक महिला एसएसपी दे वल्लों ही बाकी महिला मुलाजमां दे लिए आदेश जारी किया है कि सिंपल बन के नहीं आए तो कार्रवाई होगी। यानी कि हुण जो हेयर स्टाइल है वो नहीं चलणगे। हुण जो है वो वक्खो-वक्ख हेयर स्टाइल नहीं किए जा सकते। सिंपल सादे सिंपल बन के आना है, हेयर स्टाइल नहीं बनाने ने। एक किसी पुरुष अधिकारी दे वल्लों नहीं बल्कि एक महिला एसएसपी दे वल्लों ही आदेश जारी किए जाते हैं कि हुण कोई स्टाइल नहीं चलेगा, कोई टशन नहीं इत्थे चलणगे। सिर्फ सादे सिंपल हेयर स्टाइल करके आने होणगे उन्हां सारे महिला मुलाजमां दे लई जो पुलिस विभाग दे विच ने। ते इत्थों तक ये भी कह दिता गया है कि जेकर सिंपल हेयर स्टाइल नहीं किए गए, यानी कि जेकर कोई हेयर स्टाइल बनाया जाता है उस दे उपर कार्रवाई भी होगी। तो यह फरमान जारी किया गया है मैडम एसएसपी हुशियारपुर दे वल्लों, जिन्हां ने साफ तौर पर कह दिता है कि हुण महकमे दे विच हेयर स्टाइल तो नहीं चलेगा। महिला पुलिस मुलाजमां दे वख-वख हेयर स्टाइल बनाउण दे उपर उन्होंने जो ध्यान दिता तो उस तो बाद ये आदेश जारी कर दिते कि हेयर स्टाइल नहीं कोई किया जाएगा, सिंपल वाल रखने पैणगे। हुशियारपुर की महिला एसएसपी अमनीत कौंडल दे वल्लों लिखती आदेश जारी किए गए हैं। तो भी कह दिता गया है कि सिंपल बन के तुसी जेकर नहीं आउंदे तां कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी हुशियारपुर अमनीत कौंडल साडे नाल खुद जुड़ गए ने। तां अमनीत जी, ये फरमान तुसी जो जारी किया गया है, एक बार जानना चाहांगे कि कुछ इस दे विच कहा गया है हेयर स्टाइल नूं लैके। गुड मॉर्निंग जी, मैं ये दसना चाहती हाँ, मैं आई ज्वाइन लास्ट वीक हुशियारपुर जिले से जदों मैं इत्थे मुलाजमां नूं मिल रही सी ते जनरली राउंड लै रही सी, मैं ऑब्जर्व किया कि इत्थे कुछ पुलिस मुलाजम, नॉट ऑल, उन्होंने पैटर्न तो हट के हेयर स्टाइल बनाए हुए सी। क्योंकि साडा एज रूल हुंदा है कि जदों साडे बाल लंबे है वी हैव टू मेक अ जूड़ा जी, मतलब असी कोई पोनी या गुत जिन्हों पंजाबी हिंदी या पंजाबी च कहंदे, वी कैन डू दैट जदों असी यूनिफॉर्म च हुंदे हैं। सो एज अ पुलिस चीफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लस अ लेडी ऑफिसर, इट इज माई ड्यूटी टू सेट थिंग्स राइट। सो इस करके सानू इदां दी चीज रिटन च ही कढनी पैंदी है। अनलेस किसी ते बिल्कुल शॉर्ट हेयर होण जिहदे जूड़ा या कुछ नहीं बन सकता, दैट इज ऑफ कोर्स डिफरेंट। बट जदों तुहाडे वाल लंबे, इट इज आवर ड्यूटी, साडा रिटन च हुंदा है एज पर पैटर्न, सानू जूड़ा ही बनाना हुंदा है। सो इट इज जस्ट दैट कोई अदर हेयर स्टाइल, डिफरेंट हेयर स्टाइल इनू ट्विस्ट करके आई डोंट नो किने मिसकम्युनिकेट कीता है। बट कहण दा भाव यही है कि जदों तुहाडे वाल लंबे है तुसीं जूड़ा करके नेट लाना है, नथिंग एल्स। तमनीत जी, सारिਆਂ ने इसनूं मन लिया या किसी ने कोई किंतु परंतु भी किया? क्योंकि बड़ी बार कईयां दे वल्लों एतराज कर दिता जाता है कि असी, हालांकि कई बार जो सानू देखण दे विच लगदा है कि ये हेयर स्टाइल है, दूसरे दी भाषा दे विच नॉर्मल स्टाइल ही हुंदा है, ताकि किसी ने कोई कहा है कि साडा तां ये स्टाइल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है? नहीं जी, जो साडे मुलाजम है लेडी फोर्स, उन्हां नूं बहुत चंगी तरह पता है कि दिस इज पार्ट ऑफ आवर रूल्स। मैं कोई नवी गल नहीं कीती है। मे बी बीइंग अ लेडी ऑफिसर जदों असी ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं तो तुहानूं इदां लगदा होए, बट इहनूं कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि जो यूनिफॉर्म रूल्स है, मैं कोई नवी गल नहीं कीती है। मतलब वक्रे वक्रे हेयर स्टाइल, व्हाट आई मीन इज कि यू कैन डू अ पोनी और अ पोनी टेल व्हेन यू हैव लॉन्ग हेयर, तुहानूं जूड़ा ही बनाना पएगा। ਇਹਦੇ 'ਚ कोई डिफरेंट ऑप्शन हुंदी नहीं है साडे कोल।
ਜੀ ਚਲੋ ਖੈਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਨੀਤ ਕੌਂਡਲ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਮਨੀਤ ਕੌਂਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਵਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਲੰਬੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੂੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਖੁੱਲੇ ਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਐਸਐਸਪੀ ਅਵਨੀਤ ਕੌਂਡਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।